रहमान रहीम। कुछ सच्चियां तो कुछ कौड़ियां गल्लां दे नाल सज्जणों ते भराओ तुहाडे नाल हाज़र हाँ। मेरे जिमीदार ते किसान भराओ, अज गल करते हैं जी कणक के उत्ते। हुण खादां भी इस्तेमाल करनियां तुसीं, कुछ ने बीज लई ते कुछ ते बीजे दे पए आ। ते खाद बहुत महंगी चीज़ आ, इस वास्ते इहदा मुनासब मिकदार च इस्तेमाल करके पैसे भी बचा के ते ज़्यादा तो ज़्यादा पैदावार हासिल करन दे कोशिश करनी चाहिए आ। उहदे मतलब कुछ मेरे जिमीदार भरा जिहड़े आ वो जिद्दां एक तरीका चलिया आ रहा खाद उदा छटा दे दिता, किसी ने ड्रिल कर ली, किसी ने कुछ कर लिया। ये मतलब कोई थोड़ा जी अज गलबात करते हैं जी। सब तो पहले मेरा तुहानूं रिक्वेस्ट आ कि तुसी जनाब जदों भी कोई फसल बीजनी आ, मतलब कि कणक बीजी आ, तो तुहानूं पता होना चाहिए कि मेरी ज़मीन जिहड़ी आ ओहदी कैफियत की आ। मतलब कि तुसी ज़मीन का एनालिसिस कराया होवे, तुहाडे ज़हन च ये गल होवे कि यह किला मेरा जिहड़ा इहदे च यह चीज़ घट वा आ ज़्यादा वा, इस हिसाब नाल मैं खाद देंगा तो मेरी यह कमी पूरी होएगी, अगर मैं ए नहीं देंगा तो ये घट जाएगी, तो फलानी शै मेरी ज़्यादा वा वो अगर मैं होर दे देंगा तो होर वध जाएगी। गल मेरे करने का मकसद यह है जी कि साल 2 साल 3 साल के विच एक बारी अपना ज़मीन का टैसट कराया करो। हर ज़िले के विच लैबार्टरी गौरमेंट ने बढ़ाती आ, कोई पैसे भी एडे ज़्यादा नहीं लगते, बिल्कुल पराए नाम जे पैसे वो फीस आ दे के ते अपना जिहड़ा ना एनालिसिस कराओ। तो दूसरी गल ये आ, फिर तुहानूं ये पता लग जाता कि साडी ज़मीन नूं चाहीदा की आ। हुण तुसीं किसी भी डॉक्टर के कोल जांदे हो ना जी, वो पहले टैसट करांदा, उस तो बाद दवाई रिकमेंड करता। इस तरह ज़मीन जिहड़ी आ उहदा भी यही हिसाब आ, पहले उहदा टैसट कराओ, फिर उहदी दवाई उहदी खाद जिहड़ी आ वो रिकमेंड करो। तो खादां 4 तरीक़िਆਂ नाल पाकिस्तान च इस्तेमाल होंदियां, दुनिया के कई मतलब कि इंडिया च भी साढ़े इदां दे तरीके नाल इस्तेमाल होंदी आ जिदां दी असीं करदे आ। मतलब एक तरीका ड्रिल मशीन का, एक तरीका छटे देने का, एक तरीका हैगा जी फ्लड करन दा, एक तरीका हैगा स्प्रे करन दा। कुछ खादां जिहड़ियां वा वो ड्रिल होंदियां, मिसाल के तौर पर दाणेदार जिन्नी भी खाद आ जिहड़ी थल्ले पहले पानी आ वो ड्रिल की जाती आ, या छटा पहले दे के तो मतलब कि ज़मीन के नाल सुहागे दे नाल करके ते बाद छटा देता जाता वा। हुण मैं तुहानूं इहदा फर्क एक दसदा वां कि सब तो अच्छा तरीका जिहड़ा वो ड्रिल मशीन का वा। तुसीं जदों भी खाद देनी होवे तुसीं ड्रिल मशीन दे नाल उहनूं कोशिश करो, जिहड़ी कतारां वाली फसल आ उहदे विच ये काम होएगा, यानी तुहाडी लेबर भी बच गई, तुहाडा टाइम भी बच गया, तुसीं थोड़े टाइम च ज़्यादा किलियां नूं खाद देती, और वो खाद जिहड़ी आ वो पौधे की जड़ के तकरीबन लागे पहुँच जाती है, जिथों आराम नाल पौधा जिहड़ा अपनी खुराक हासिल करता और अपनी बढ़ोतरी वाल रवाना हो जाता। हुण फिर अगला तरीका हैगा जी छटे का तरीका। छटा देण लगे मेरे वीर भराओ इस गल का ख्याल रखा करो कि कभी भी छटा एक पासे नूं ना दिया करो, क्यों जदों तुसीं छटा एक पासे देना तो तुहाडा पाड़ रह जाती है और जिहड़ी खाद आ मुनासब मकदार च नहीं जाती। तुसीं मसलन एक बोरी किले नूं देण लगे उन्होंने 2 हिस्से तकसीम कर लो, अद्धी एक पासे नूं दिओ, अद्धी एक पासे नूं दिओ। फिर वो खिलर गई, जदों खिलर गई वो तकरीबन सारे खेत दे विच बराबर मुनासब हिस्से दे विच वो पै गई तो तुहाडी फसल नूं पूरी तरह मिल गई। अक्सर तुसीं देखिया होना खेतों के विच नाइट्रोजन जदों आपां यूरिया दिंदे आ ना तो वो किते बहुती हरी कणक हुंदी आ या फसल हुंदी कुछ पलावट ते हुंदी आ, वो लहरा मारदी आ। वो वजह यही हुंदी है जदों छटा दिंदे आ, क्यों बहुत सारे तो मुलाजम ही दिंदे आ, आप जिमीदार घट ही दिंदा वा, जिहड़ा हिसाब नाल देने मुलाजमां ने तुरे जाना तो छटा देई जाना, वो किते इधर हो गया कदी उधर वध पै गई किते घट पै गई, उहदी वजह नाल ये काम हुंदा वा। जदों छटा देना तुसीं खाद दा दोहरा देना, और फिर फ्लड करन दे वक्त तुहाडे ज़हन च एक चीज़ होनी चाहिए, जिहड़ियां खादां फ्लड हुंदियां वा उस वेले इस चीज़ का ख्याल होवे तुहाडा खेत जिहड़ा वो लैवल होवे, पानी इक्को जिहा होवे। इक्को जिहा पानी जदों होएगा तो मुनासब मकदार वो जिहड़ा महलूल बनया होएगा ना पूरे खेत दे विच खाद दा, वो हल हो के वो पूरा ही तरह पौधों को मिलेगा। ये ना होवे भी एक नुक्कर च पानी ज़्यादा तो दूजी नुक्कर सुकी, ये भी काम ठीक ने। तो हुण फिर
चौथा तरीका मतलब कि जिहड़ा तरीका वा वो ये आ भी तुसीं स्प्रे करनी, वो हुंदी आ माइक्रो न्यूट्रैंट्स स्प्रे करनी, नाइट्रोजन देनी। वो कोई कोई बंदा करदा वा, कोशिश करिया करो नाइट्रोजन जिहड़ी आ उहनूं हल करके दिओ, ਉਹਦਾ रिजल्ट छट्टा देण नालों भी ज़्यादा हुंदा वा। बोरी नूं ड्रम 'ਚ हल करके उहनूं नक्के ते रख के दे दित्ता, ਉਹ पूरी तरह फैल जाती आ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਕਦਾਰ 'ਚ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੱਸਦਾ ਵੀ DAP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। DAP ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ 17 ਤੋਂ 21% ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਫਸਲ ਉਹ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ 17 ਤੋਂ 21%। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਕੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਲੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਖਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੱਲ ਪਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ DAP ਦੀ ਬੋਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, 2 ਬੋਰੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ ਹੋਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ 40%, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦਾ 40% ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕੁਛ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ SOP ਸੱਦਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 60% ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਯੂਰੀਆ ਸਾਰਾ ਯੂਰੀਆ ਨਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ DAP ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹ ਅਮੋਨੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੀ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮਕਦਾਰ ਸਲਫਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ 3-4 ਸਾਲ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਦਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ, ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 80% ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਕ ਹੋਇਆ, ਬੋਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਗਨੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਦਾਣਾ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ, ਝਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ 2 ਵਾਰੀ ਦੇ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਗੋਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਆਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਫਲ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ ਪੋਟਾਸ਼। ਔਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮੋੜੇਗੀ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਪਾਈ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ 5 ਮਣ ਜਾਂ 10 ਮਣ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਝਾੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੋ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਦੂਜੇ ਕਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਫਲ ਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਠਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦੋ, ਮੇਰਾ ਗਾਹਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਫਲ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਨਿਸਬਤ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਏ 'ਤੇ ਲੱਕ ਬੰਨੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦਾ ਉਹ ਪੇਜ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੌਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜੀ ਜਾਓ ਇਹ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕੋ। ਲਓ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਰਾਖਾ, ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਜੀ।